स्वागत जी आया नूं गल्लां ते गीत प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। असी नवां विशा तुहाडे वास्ते असी एक चीज़ नूं जे सोच के देखिए जिस तरह बदलाव आ रहा समाज दे विच रोज़ी रोटी नूं लैके कारोबार नूं लैके काम धंधिਆਂ नूं लैके तां असी जे पिछल झात करिए तां पुराने समय दे विच तरह तरह दी नौकरियां करदे सी। कदे कॉम्पीटिशन एग्जाम्स ने खैर अज भी चलते हैं। ज़्यादा तरजीह दी जाती सी सरकारी नौकरी बैंक्स की नौकरी वक्-वक् डिपार्टमेंट्स दे विच नौकरियां। सो इस चीज़ नूं असी ज़्यादा तरजीह देंदे सी। पर अज दा ज़माना काफ़ी बदल गया है। हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कुछ तकनीकी सिक्ख्या हासिल करना चाहता है, लाइफ नूं एक नवे सिरों एक नवे रूप दे विच तैयार करना चाहता है ताकि समय दे नाल कदम मिला के तुर सके। क्योंकि आने वाला समा तकनीक दा हुण भी समा तकनीक दा असी जानते हैं। साढ़े सारे पासे टैक्नोलॉजी है, मशीनस ने, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस है, हर चीज़ ने साड़ी जिंदगी नूं बदल के रख दिता है। तो विद्यार्थी अज दे जमाने का बनना चाहता है, अज दे जमाने दे विच हिस्सा पाना चाहता है, योगदान पाना चाहता है, अपनी लाइफ नूं अपने जीवन नूं उस तरह ढालना चाहता है जो समय की मंग है, जो मार्केट की मंग है, ताकि वो अपने आप नूं पूरी तरह सैटल कर सके, एडजस्ट कर सके। सो समय की डिमांड के मुताबिक समय की मंग के मुताबिक असी एक नवेकड़ा विषय तुहाडे वास्ते लैके आए हैं कि पंजाब विच रहिंदे होए तुसी तकनीकी सिक्ख्या किवें हासिल कर सकते हो, तकनीकी सिक्ख्या हासिल करने तो बाद तुहाडे वास्ते की मौके हो सकते हैं ताकि एक सुनहरा भविख तुहाडा बन सके, तुहाडे माँ बाप तुहाडे परिवार वाले तुहाडे ते फख्र कर सकन, एक बहुत वधिया जीवन लैके तुसी उन्हां दे सामने खड़े हो। सो इस चीज़ को ध्यान च रखते हुए स्टूडेंट्स के मन के उत्ते प्रैशर भी है, बहुत कुछ वो जानते भी ने, पर बड़ियां गल्लां अजिहियां ने जिन्हां वास्ते सानू एक माहिर की लोड़ पैंदी है। क्योंकि कई गुज्जे भेद होंदे ने जिहड़े असीं नहीं जानते, तो माहिर सानू दसदे ने कि इस लाइन दे विच इस खेतर दे विच की कुछ होर हो सकता है। सो तकनीकी सिक्ख्या दे किहड़े सुनहरी मौके ने पंजाब दे विच, इस खेतर दे विच की स्कोप्स ने, कैरियर किद्दां बन सकता है, जीवन नूं किद्दां सैटल कर सकते हो, उस बारे जानकारी लवांगे। असीं स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने साडे माहिर मेहमान श्री बलविंदर सिंह जी जो कि रिटायर्ड टीचर ने, रिटायर्ड प्रोफैसर ने, तकनीकी सिक्ख्या विभाग गवर्नमेंट पॉलीटैक्निक कॉलेज मोगा तो। सो बहुत बहुत स्वागत तुहाडा सब तो पहलां ते। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुसीं सानूं बुलाया। तो अज असी तकनीकी सिक्ख्या बारे गल करांगे। तकनीकी सिक्ख्या बारे असी गल करन जा रहे हैं। और एक चीज़ जो सब तो पहला साडे वास्ते जनानी जरूरी हुंदी है कि ये तकनीकी सिक्ख्या ताकि साडे सारे दर्शक समझ सकन कि असी किस बारे गल करन जा रहे हैं, साडा सबजैक्ट की विशा की है, इहदा की मतलब है तकनीकी सिक्ख्या दा। तकनीकी सिक्ख्या वो सिक्ख्या है जिहड़ी किसी व्यक्ति नूं हुनरमंद बनाती है, उहदे विच हुनर पैदा करती है। तो इहदा तकनीकी सिक्ख्या का मुख्य मकसद जिहड़ा हैगा हुनरमंद कामे, हुनरमंद जिहड़े मैन पावर जिहड़ी है टैक्नीकल मैन पावर वो तैयार करना है जी। तो इस जिहड़ी तकनीकी सिक्ख्या है वो किसी भी देश के विकास दे विच बहुत वड्डी भूमिका निभाती है। जिन्ना भी अज तकनीकी सिक्ख्या किसी देश का विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, तो वो टैक्नोलॉजी करके है, तकनीकी सिक्ख्या करके है। तो जिन्ना भी साडा तकनीकी सिक्ख्या का विकास होएगा उन्ना साडा देश जिहड़ा हैगा अगे वधेगा। और असीं जिहड़ा देश का विकास है जां साडे सूबे का विकास है ये तां ही हो सकता है जे असीं तकनीकी सिक्ख्या साडे जिहड़े विद्यार्थी आ ग्रहण करनगे और जिहड़े चंगे वो टैक्नीकली क्वालीफाइड होणगे और तकनीकी तौर के उत्ते माहिर होणगे। तुसीं इस चीज़ नूं जोड़ रहे हो हुनर के विकास के नाल, जी है ना जी। कई लोग होंदे जिहड़े शुरुआती हुनर का विकास है, कई एडवांस लैवल ते अगे वध हायर एजुकेशन वाल जांदे ने। सो इस दे बारे आपां गलबात करदे हां कि पंजाब दे विच शुरू तो ही तकनीकी सिक्ख्या साडे भारत देश दे विच, क्योंकि शुरू तो ही इंजीनियर्स ने, है ना, वो चीज़ां बनाउंदे ने, पुल बनाउंदे ने, इंफ्रास्ट्रक्चर की तुसीं गल कीती है, वड्डियां वड्डियां इंडस्ट्रियां ने। सो अज दी जिहड़ी तकनीकी सिक्ख्या पुरातन तकनीकी सिक्ख्या की फर्क की आ गया, किद्दां ये एडवांस किद्दां हो गई है, ये किद्दां वधिया हो गई है पुरातन समय नालों? हाँ, जे असीं 60वें दहाके की गल करिए तो उदों जिहड़ी तकनीकी सिक्ख्या है साडे उहदे विच बहुत सारे जिहड़े कोर्सेज है उन्हां दे विच थोड़े कोर्स हुंदे सीगे। सिविल इंजीनियरिंग सी, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग सी, मकैनीकल इंजीनियरिंग सी, तो ज़्यादा कोर्सेज जिहड़े आ नहीं सन। पर 1990 दे विच जाके बड़ा बदलाव होया। कंप्यूटराइजेशन ते इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का जो युग शुरू होया तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ते इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी के बड़े कोर्स जिहड़े शुरू होए। इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जिहड़ा कोर्स है वो शुरू होया। तो इस तरह बहुत सारे नवे नवे जिहड़े कैमिकल इंजीनियरिंग है, फूड टैक्नोलॉजी है, फैशन टैक्नोलॉजी है,
ਤੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਰਾਈਟ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो पंजाब दे विच बहुत सारा स्कोप है तकनीकी सिक्ख्या दा। बिल्कुल सही गल है क्योंकि विद्यार्थियों नूं ये पता हुंदा कि असीं ये करना चाहुंदे हां, ये करना चाहुंदे हां, पर कित्थे जी होर भी बहुत सारे रहस्य हुंदे ने किसी भी खेतर दे जिहड़े तुसीं माहिर हो वो दस सकदे हो। एक चीज़ ये चाहुंदी है कि ये जिहड़े स्कूल कॉलेज हैगे ने तकनीकी सिक्ख्या वाले ये सारे पंजाब च फैले हुए ने कि किते किते ने कि फिर जिहड़े दूर दुराडे दे विद्यार्थी ने उन्हां नूं आके होस्टल च रहना पएगा? नहीं, बहुत सारे अज जिहड़ा हैगा पंजाब सरकार वालों जिहड़े तकनीकी सिक्ख्या जिला पद्धर दे उत्ते वड्डी पद्धर दे उत्ते जिहड़े स्थापित हो चुके हैं, तो उन्हां विद्यार्थियों नूं जेकर जिहड़े कोर्स उत्थे उपलब्ध ने उन्हां विच वो दाखला लेना चाहते तो उन्हां नूं होस्टल दे विच रहण दी जरूरत नहीं है, आ जा सकते हैं, घर आ जा सकते हैं। पर जेकर वो किसी विशेष कोर्स दे विच दाखला लेना चाहते जिहड़ा उन्हां दे घर तो दूर है तो फिर उन्होंने होस्टल की सुविधा भी लैनी पैंदी है। तो इस तरह जिहड़ा हैगा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारिया सहूलतां जिहड़ियां विद्यार्थियों वास्ते हैं तकनीकी सिक्ख्या ग्रहण करने वास्ते। तो मैं सब तो पहला तुहानूं डिप्लोमा कोर्सिस की विस्तार नाल गल करांगा। बिल्कुल। तो डिप्लोमा कोर्स की जे आपां गल करते हैं तो पंजाब दे विच जिवें मैं पहलां दस्सिया कि 100 के लगभग पॉलीटैक्निक कॉलेज ने जिन्हां दे विच लगभग 32 तरह के पॉलीटैक्निक डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध ने जी। जे आप उन्हां दा जिक्र करना इत्थे करिए तो सब तो पहला एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आर्कीटैक्चर असिस्टेंटशिप, ऑटोमोबाइल, कैमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नैटवर्किंग। इस साल जो नवा कोर्स एक शुरू होया कंप्यूटर नैटवर्किंग। तो इस तो बाद जो हैगा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड। इस तो बाद फूड टैक्नोलॉजी, फैशन टैक्नोलॉजी, गारमेंट टैक्नोलॉजी, इस तो बाद लैदर टैक्नोलॉजी, टैक्सटाइल टैक्नोलॉजी, प्लास्टिक टैक्नोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स एक बड़ा वधिया नवा जो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी नाल रिलेटेड कोर्स हैगा। तो इस तो बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे विच स्पैशलाइजेशन रैफ्रीजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो कहने का मतलब टूल एंड डाई मेकिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई। तो इस तरह लगभग 32 तरह के कोर्स पूरे पंजाब दे विच उपलब्ध ने। और ये इक्को थां दे उत्ते मैं तुहानूं क्लीयर करना चाहांगा हर एक पॉलीटैक्निक के विच नहीं है, अलग अलग संस्थावां दे विच पूरे पंजाब दे 32 जिहड़े कोर्स उपलब्ध साडे कोले। मतलब ये है कि किते कोई कोर्सेस ने किते कोई कोर्सेस ने। तुसी पॉलीटैक्निक की गल कीती है, एक ITI भी काफ़ी अजकल मशहूर हो रहा है, काफ़ी विख्यात है भी। जिहड़ियां ITIs ने जिहड़ा एक्चुअली जिहड़ा साडा तकनीकी सिक्ख्या विभाग है वो बहुत वड्डा जिहड़ा योगदान पा रहा तकनीकी सिक्ख्या के विकास दे विच।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ITIs ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 62 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ, 2 ਸਾਲ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਟਰਨਰ ਹੈ, ਫਿਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 62 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ITI ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ITI ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ITI ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹ 3 ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਪਾਸ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10+2 ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ 14 ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ITI 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ITI ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ITI ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ITI ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੁਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ITI ਕੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਿਮਾਗ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ, ਦਾਖਲਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਵਿਧੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ JET ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ITI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਦੇ IQ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈ ਲਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੇਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪੇਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 6 ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਹ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਐਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। जाके मुल्क बसा लिया केड़ा
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ ਕੋਰਸ, ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ 60% ਤੋਂ 70% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 70% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 70 ਤੋਂ 80 ਹੈ ਤਾਂ 80% ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 80 ਤੋਂ 90 ਹੈ ਤਾਂ 90% ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 100% ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਫੀਸ 29,150 ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ 100% ਮਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੇਵਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 5% ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 80 ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਕੀ ਨੇ? ਜੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਟੈਕ ਕੋਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 4 ਕੈਂਪਸ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਂਪਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਕੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਬੀਟੈਕ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਰੋਨੌਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਲੋਮਾ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ IIT ਰੋਪੜ। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ JEE ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ JEE ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ IIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 23 IITs ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਓਕੇ। ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ BTech ਕਰਨ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ MBA ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, MTech ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CAD CAM ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਟੂਲ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੂਲ ਐਂਡ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਸੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੂਲ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ। ਇਹ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਟੂਲ ਰੂਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਜਲੰਧਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਟ ਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, PWD B&R ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਾਂ FCI ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ITI ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੌਬ ਗਿਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ 4 5 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਨਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਸਿਵਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਈ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ VLSI ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BTech, MTech, ਜਿੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਐਂਡ TV ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਮ ਐਂਡ TV ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਐਂਡ TV ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਐਂਡ TV ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 48% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ 48% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਦਯੋਗ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਟਾਟਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।